We completed our story, Slade the God. Now we are moving to the question answer section. So the first one is answer the following questions in a one word. The first one, how does Aaron react to his father's decision to sell Slade? So the options, he was proud to be trusted with such an important errand. Then he refuses to comply. Then he is happy to obey, and he is sad but still obey his father's wish. So the answer is D. He is sad but still obey his father's wish. Then the next question, what does Aaron recognize from his stay in the haystack? So in the stay in the haystack, അവന് മനസ്സിലായത് എന്താണ്? Slade is his friend and can't be sold. Then the third one, Aaron gets lost because dash. Aaron gets lost because snow covers the road. Then the fourth question, why does the father want to sell Slade? എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ലേദേനെ വിൽക്കാം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം? The family needs money to celebrate Hanukkah. ഫാമിലിക്ക് ഹനുക്ക സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പൈസയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് വിൽക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. Next we are moving to the one or two questions. The first one, why was it a bad year for Reuven the furrier? എന്തുകൊണ്ടാണ് Reuven ഒരു bad year എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം? Because that year the winter has been slow and relatively mild, and there has been little need of a furrier service. ഇപ്പോൾ വിൻ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ആരും കമ്പിളിപ്പുതപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കോട്ടോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ്സ് എ ബാഡ് ഇയർ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. And second question, what was the family's response when Reuven asked Aaron to take the goat to town? ഫാമിലിയുടെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണ് സ്ലേദേനെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ? Leah, the mother, wiped the tears from her eyes, and Aaron's younger sisters Anna and Miriam cried loudly. So they are sad. Then third one, why did Slade trust the human beings? എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ലേദെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം? She knew that they always fed her and never did any harm. അവൾക്കറിയാം ഒരിക്കലും അവൾക്ക് ചീത്ത ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന്മാർ ചെയ്യില്ല എന്ന് അവൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, why was Slade astonished when Aaron led her out on the town road? Slade has never been led in the direction to the town before. അപ്പോൾ ഇതുവരെയായിട്ട് സ്ലേദ വഴി കൂടെ പോയിട്ടില്ല. That's why she astonished. Then the fifth one, when did Aaron realize that he was no longer traveling on the road? എപ്പോഴാണ് ആരോണ് മനസ്സിലായത് ഇനി സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റില്ല? Beneath the thick snow, Aaron's boots touched the softness of plowed field. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് വഴി തെറ്റി, ഇനി ഈ വഴി സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റില്ല, വേറെ വഴി കൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, റോഡിലൂടെ അല്ല പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. What looked like a snow-clad hill? എന്താണ് ഒരു സ്നോ കൊണ്ടുള്ള ഒരു മല പോലെ തോന്നിയത്? ഇറ്റ്സ് എ ലാർജ് സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ഹേ, എനിക്ക് ഹേ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയാം, വൈക്കോൽക്കൂന. Seventh question, why did Aaron realize that the haystack could save them? Aaron was a village boy and he knew it is always warm in a haystack. അതുകൊണ്ട് haystack കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇവിടെ നല്ല ചൂടായിരിക്കും. So we survive. Eighth question, what did Aaron do to breathe inside the haystack? എന്താണ് അവൻ ചെയ്തത് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? He bored a window through the hay. ഹെയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു വിൻഡോ അവൻ ഉണ്ടാക്കി. Ninth question, what does it mean that Slade seemed eager to reward Aaron, and how does it fit with what you have already learned about Slade? Slade is a patient, good-natured goat, and she wanted to thank Aaron for bringing her to a home made of food, and she was happy to give Aaron her milk. അപ്പോൾ അവൾക്ക് സ്ലേത്തേക്ക് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ലോട്ടറി അടിച്ച സന്തോഷമായിരുന്നു. ബിക്കോസ്
ചുറ്റും ഫുഡുള്ള ഒരു ഷെൽട്ടർ. അവളൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമുക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണാണ്ടായിരിക്കും ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ടുള്ളൊരു വീട്, ഒരു ഐസ്ക്രീം കൊണ്ടുള്ളൊരു വീട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് സ്ലേത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഷീ വാസ് ഹാപ്പി ടു ഗീവ് ആരോൺ ഹെർ മിൽക്ക്. 10th question. What do you understand from the way Aaron and Slethy communicated with each other? Each wanted to show their gratitude for saving each other's lives from the stormy snowfall. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ ഹെൽപ്പിംഗ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. 11th question. How many days did Aaron and Slethy spend inside the haystack? 3 days. 3 ദിവസം അവരവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. Then the last question. What were Aaron's dream about while he was staying inside the haystack? അപ്പോൾ എന്താണ് ആരോൺ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നത്? He dreamed of green field, trees covered with blossoms, clear brooks and singing birds. So he dreamed about summer. സമ്മറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നത്. So moving to the next section, it's the paragraph section. The first one, the circumstances that compelled Ruven to decide on selling Slate. Actually, this is only a point. You need to elaborate these points. That year, the winter has been slow and relatively mild, and there has been little need of furrier service. So it was a time Hanukkah, and the family had need some money to celebrate it, and which much hesitation Ruven decided to sell the Slethy to Feivel for 8 gulden. അപ്പോൾ പൈസ ഇല്ല, വിൻ്റർ വന്നാൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് കച്ചവടം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ഫറിയർ ആയതുകൊണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൈസ ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് വിൽക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആരോൺ ആൻഡ് ഹിസ് ഗോഡ്. ഡ്യൂറിങ് ദ 4 days ഷെൽട്ടറിങ് ഇൻ എ stack of hay, actually it's not 4, 3 days, stack of hay, Slethy realized there was an inseparable bond between him and his God. ഇവിടെയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രിറ്റിസിസം അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. He felt lonely and missed his family, and he had always loved Slethy, but now she seemed to be like a sister. ആരോൺ ആണെങ്കിൽ ഫാമിലിയെ വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു ഫീല് കുറച്ചും കൂടി മാറ്റാൻ പറ്റിയത് സ്ലേത്തെ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സിസ്റ്ററിനെ പോലെയാണ് അവൻ സ്ലേത്തേനെ കണ്ടിരുന്നത്. He wanted to talk to someone and started talking to Slethy. To every sentence Aaron made, she just replied in her single sound ma, and she can't speak, but she understood what Aaron told her. Her language consisted of only one sound, many meanings. സ്ലേത്തേക്ക് ആകെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് മാ എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് മാത്രമാണ്. സോ ആ ഒരു സൗണ്ടിൽ നിന്ന് പല അർത്ഥങ്ങളും ആരോൺ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഊഹിച്ചെടുത്തിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കമ്പയർ ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് Slethy ആൻഡ് ആരോൺ. സോ Slethy ഈസ് ദ ഫാമിലി പെറ്റ് ഗോഡ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. വിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കരച്ചിലായിരുന്നു. It's so bounded with the family members. It is patient and good nature. Then Slethy trusted human beings. സ്ലേതയ്ക്ക് തിരിച്ചു അങ്ങനെ ഭയങ്കര ട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയില്ലേ, ആ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ലേതയ്ക്ക്. ബിക്കോസ് ഷീ നോ ദാറ്റ് ദേ വിൽ ഫീഡ് ഹെർ ആൻഡ് നെവർ ഡിഡ് എനി ഹാം. It believes so because no one in the family has caused any harm to it. Aaron doesn't want to sell Slethy, but he has to obey his father, who has decided to sell Slethy for 8 gulden. ആക്ച്വലി ആരോണിന് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടൊന്നല്ല, പക്ഷെ റൂവൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചു എന്ന് മാത്രം. Slethy innocently follows Aaron. ആരോൺ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഞാൻ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ചില്ല. വഴി മാറിയപ്പോൾ ആട് ബഹളം വെച്ചിട്ടില്ല, പേഷ്യൻ്റ്ലി കൂടെ പോവാണ് ചെയ്തത്. Innocently follow Aaron through the unfamiliar roads to town. Then after the challenging way out of snow, they are both grateful to each other. സ്നോ വന്നപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി ആ ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മാറിയത്. Next question. The days Aaron and his God spent inside the haystack.
Aaron hollowed out a nest for himself and the god, and he also bored a window through the hay and snow and kept the passage clear. Then Slatey was hungry and eagerly ate the hay around. Then Aaron ate the 2 slices of bread and cheese that he had with him, and he was still hungry and drank his goat's milk. When he felt lonely, he would talk to Slatey, and he would reply with her usual ma. At night, the snow had blocked up the window. He dreamed of summers while in the haystack. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആ 3 ദിവസമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഒരു പരസ്പരം സംസാരിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. The next question, the change of weather in Singer's Slatey the God. Change of weather is important. In the beginning of the story, it said that the year winter was mild. ബിഗിനിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു വിൻ്റർ ഇല്ല, ചെറുതായിട്ടേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ്സ് ടൈം ഓഫ് ഹനൂക്ക ആൻഡ് അവിടെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്നോയേ ഉള്ളൂ. സോ പെസൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഡ്രൈ വെതർ ദേ വുഡ് ബി പുവർ ഹാർവസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വിൻ്റർ ഗ്രെയിൻ. ഇറ്റ് വാസ് എ ബാഡ് ഇയർ ഫോർ റുവൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബാഡ് ഇയർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പെസൻസിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, റുവനും ബാഡ് ഇയർ ആണ്. ബിക്കോസ് റുവൻ ഇസ് എ ഫറിയർ. അപ്പോൾ മഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ റുവന് വിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൈസ ഇല്ലാണ്ടായപ്പോഴാണ് സ്ലേത്തേനെ വിൽക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാവുന്നത്. ആൻഡ് ത്രൂ ദ 3 days ഓഫ് അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയിലാണ് ദ ഹെവി സ്റ്റോമും അതുപോലെ തന്നെ സ്നോയും ഒക്കെ വരുന്നിട്ട് അവർ പെട്ടുപോകുന്നത്. ആക്ച്വലി ഈ ഒരു 3 days എന്താണ്, ഇറ്റ് ടേൺഡ് ഔട്ട് ടു ബ്രിങ് ഗുഡ് ഡേയ്സ് ഫോർ ഹിം ആൻഡ് ഹിസ് ഫാമിലി. ഹിം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരോണിനെയാണ്. ആൻഡ് Slatey was saved and they decided to never sell it off, and the bond between Aaron and Slatey grew even stronger, and it also conveyed that the windy snowy days are bring good for the peasants and the furrier. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെന്ത് കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത്രയും ബിസാഡസ് ഓർ സ്റ്റോമൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ദി പെസൻസ് ആൻഡ് ദ റുവൻ ഓൾസോ. അവർക്ക് വിൻ്റർ ഗ്രെയിനിൻ്റെ ആ ഒരു ഹാർവസ്റ്റും ഒക്കെ ആവും. റുവൻ ആണെങ്കിൽ കോട്ട് വിറ്റ് പൈസയും കിട്ടി. സോ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ്, റേഡിയത്തെ സെൻറ്റൻസും കൂടി ഇവിടെ എഴുതുക. എ ഗ്രേറ്റ് മിറാക്കിൾ ഹാപ്പൻസ് ദർ. Next is an essay question. Critically examines the man-animal bond as portrayed in Isaac Bashevis Singer's Slatey the God. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ആ മേജർ തീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺകണ്ടീഷണൽ ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ അനിമലാണ്. അൺകണ്ടീഷണൽ ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ അനിമൽ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഇസ് ദ വൺ ഓഫ് ദി മേജർ തീം ഇൻ ദ സ്റ്റോറി. സോ സ്ലേതേ പെറ്റായിരുന്നു. ദെൻ ആ സ്റ്റോറി നമ്മൾ എഴുതുക. അവനെ വിൽക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്ക് ആരോണും സ്ലേതയും ആ ഒരു സ്റ്റോമിൽ പെടുന്നു. ഹെവി സ്നോ ആയിരുന്നു. സോ ദേ കാൺ സർവൈവ്. അങ്ങനെ ദേ ഫൈൻഡ് എ ഹേസ്റ്റേ. അങ്ങനെ അവിടെ അവർ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പരസ്പരം സഹായിച്ചുകൊണ്ട് 3 ദിവസം ജീവിക്കുന്നു. ഈ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ സ്ലേതേനായിട്ട് ആരോണ് ദേ ക്രിയേറ്റഡ് അൺസെപ്പറബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനെ ഒരു ബോണ്ട് അവരിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. സോ സ്ലേതയ്ക്ക് ആരോണിന് സ്ലേതേനെയും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റി. ആരോണിനൊരു സിസ്റ്ററിനെ പോലെയായിട്ട് സ്ലേതേ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ആരോണിൻ്റെ വിശപ്പ് സ്ലേതയെ അടക്കുന്നു, സ്ലേതയുടെ വിശപ്പ് വൈക്കൂനെ അടക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദേ ആർ കണക്റ്റഡ്. ഒരു സൈക്കിൾ പോലെയാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ 3 ദിവസം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ വീട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ്, മിറാക്കിൾസ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ദേ ഗോട്ട് മണി ആൻഡ് ദേ സെലിബ്രേറ്റഡ് ദ ഹനൂക്ക. പിന്നെ ആടിനും അവരൊരു ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ഒരു ഫാമിലി മെമ്പർ എന്നുള്ള പോലെ ആടിനെയും കൂടി കൺസേൺ ചെയ്യുന്നു. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അകത്തോട്ട് കയറി വരാം. പാൻ കേക്ക് അവരുണ്ടാക്കുന്നത് അവർ കൊടുക്കുന്നു. സോ ആ ഒരു ബോണ്ട് അവിടെ സ്ട്രോങ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഹൗ ഡസ് സിംഗർ റെക്കോർഡ് ദ ചേഞ്ചിങ് മൂഡ്സ് ഓഫ് വെതർ എന്നാണ്. സോ ഓരോ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. ആ സ്നോ ഫോള് വരുന്നത്, കാറ്റ് വരുന്നത്, ആ ഒരു വേളിങ് സൗണ്ട്, അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഓരോ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട്. സോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ എഴുതേണ്ടത്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ദിസ് ചാപ്റ്റർ, Slatey the God. Thank you.